మనకు రాకుండా ఉండడానికి ఓజోన్ పొర అని ఒక పొరని ఒక ఫిల్టర్ ని మన కోసం ఏర్పాటు చేశాడు. ओजोन स्तर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सीमा सुरक्षा दल है जो आतंकवादी किरणों को सोख लेता है, अतिनील किरणों को सोख लेता है। ये कोई षड्यंत्र है क्या? आतंकवादी यहाँ भी घुस गए, यही बेटा होगा शायद। ముందుగా నిర్వహించిన కార్యక్రమాలు ఉండడం వల్ల వారు బయలుదేరుతున్నారు. हाँ, कुछ कारणवश राव साहब जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमें पुरस्कृत किया। ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. साथियों, इसका मतलब है जब तक वायुमंडल के ऊपर ओजोन का स्तर रहेगा, ये विनाशकारी आतंकवादी हमारी तरफ नहीं आएंगे। మిత్రులారా, ఎప్పటి వరకైతే ఈ ఓజోన్ పొర అలా సురక్షితంగా ఉంటుందో ఈ అతినీల లోహిత కిరణాల రాక్షసుడు ఆటంకవాదులు మన వైపు రారు. लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये जो ओजोन स्तर है, जो रक्षक है, उसको विशाल का एक छेद पड़े हैं, वो इसाटेटेड विशाल का है, खंडप्राय। తర్వాత తెలిసింది ఈ అనంతంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఓజోన్ పొరకు మెల్లిగా రంధ్రాలు పడడం మొదలైంది. और ये जो रोकने वाला खत्म हुआ, तो सीधे अल्ट्रावायलेट रे अतिनील किरण और रेडियोधर्मी विकिरण हमारे पृथ्वी पर आने लगे। ఇప్పుడు ఆ మహారాక్షసుని ఆటంకవాదుల్ని నీలలోహిత కిరణాలని ఆపేటువంటి ఆ పొరకి ఎప్పుడైతే రంధ్రాలు పడడం మొదలైందో నేరుగా అది భూమండలం పైన ఉన్నటువంటి జీవుల మీద ప్రసరించడం మొదలుపెట్టింది. जब ये रेडियोधर्मी विकिरण, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस और अतिनील किरण ये हरे पत्ते, पेड़ पौधों के हरे पत्तों के पर्णछेदों छेदों में से अंदर घुसते हैं स्टोमेटा से, तो जो कोशिका है, सेल है, उसका भित्ति का मेम्ब्रेन खत्म करते हैं और जो हरित द्रव्य है क्लोरोप्लास्ट, उसको भी डैमेज करते हैं। ఈ అతినీలలోహిత కిరణాలు ఎప్పుడైతే భూమి మీద ప్రసరించినప్పుడు మొక్కలకి, వృక్షాలకి, పంటలకి ఉన్నటువంటి ఆకులు అవి పత్రహరితాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటిది కోల్పోవడం వల్ల అది నేరుగా ఈ మొక్క మీద పడడం వల్ల ఇది ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని కోల్పోతుంది. స్వయం ఉత్పరివర్తన అంటే తన రూపాన్ని మార్చుకొని మళ్ళీ ఈ మొక్కకి హాని కలిగించేటువంటి ప్రమాదం జరుగుతుంది. और इसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने पेड़ पौधों को जो अंतर्जात प्रतिरोध शक्ति दी है, इनेट इम्यूनिटी दी है, वो कमजोर बनती है। దీనివల్ల భగవంతుడు ఆ మొక్కలకు ఇచ్చినటువంటి రోగనిరోధక అంటే తనను తాను రక్షించుకున్నటువంటి ఆ శక్తి ఇలా వచ్చి పడడం వల్ల ఈ కిరణాల వినాశనం వల్ల అది తనలో ఉండేటువంటి ఆ రోగ నిరోధక శక్తిని కోల్పోయి ఎదగడం అనేది లేకుండా పోతుంది. और परिणाम स्वरूप जब डैमेज होता है क्लोरोप्लास्ट जो खाना तैयार करता है, तो उसकी पैदावार कम होती है, दाने बारीक होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन घटता है। यही हुआ 30% जो घटता है ना, उसी कारण घटता है। దానివల్ల మొక్కలకి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకున్నటువంటి శక్తిని కోల్పోతుందో అప్పుడు చెట్లకి కాయలు అంటే మన ఉత్పత్తి అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు అదే జరిగింది. పోయిన ఇందాక మీరు చెప్పినారు మోడీ గారు
గోధుమల్ని ఎగుమతి చేయడం ఆపేసింది అన్నది ఎందుకు జరిగిందంటే భూమిలో అంటే మనమైతే సాగు బరాబరే చేశాము కానీ ఉత్పత్తి తగ్గింది. ఉత్పత్తి 30% తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే ఇలా వినాశకరమైనటువంటి అతి నీలలోహిత కిరణాలు ఇప్పుడు వాటి యొక్క పనిని మన మీద ప్రారంభించాయి. जब ये अतिनील किरण और रेडियोधर्मी विकिरण अंदर बदलाव अपने आप होता है, जो आरएनए है उसको भी डैमेज करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी प्रतिरोध शक्ति तो घटती है, लेकिन हमारे शरीर में विकृतियां पैदा होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं जो कैंसर कभी सुना नहीं था, घर घर में कैंसर है। जो मधुमेह कभी सुना नहीं था, घर घर में मधुमेह है। और 18 साल की लड़की को जो मंथली कोर्स चालू होता था, आज 8 साल की लड़की को चालू हो रहा है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट imbalance, hormonal imbalance, or the impact of the radiothermy vikiran. ఈ విపరీత పరిణామాల వల్ల ఎప్పుడైతే అది మనిషి మీద కూడా పడుతుందో మన లోపల ఉండేటువంటి జీవకణాలలో జీన్స్ మీద కూడా అది స్వయం ఉత్పరివర్తన అంటే పుష్పవతి అయ్యేటువంటి సమయం ఈ రోజు ఈ వినాశనం వల్ల 8 సంవత్సరాలకే మనకు जब मानवीय कोशिकाओं में इन ह्यूमन सेल्स जब जन्मरूप में बदलाव आता है, जिसमें एक मिनट जिसमें इंटरनल म्यूटेशन से जो बदलाव आता है, इससे ये जो आरएनए है रिबोन्यूक्लिक एसिड ऑक्सीन्यूक्लिक एसिड उसके रचना में बदलाव आता है। एक बदलाव के स्वरूप में सेल डिवीजन को जो नियंत्रित थी, कोशिका विभाजन जो नियंत्रित होता था वो अनियंत्रित बन जाता है। जिस तेज गति से कोशिका विभाजन सामान्य स्तर में होता है, उसके अनेक गुना गति से ये सेल डिवीजन बढ़ रहा है और अनियंत्रित कोशिका विभाजन माने कैंसर। आप कंटिन्यू करो, फिर वो लोग विज्ञापन कर रहे हैं कि आप ही नहीं, थोड़ा समझ में आना चाहिए। वो फिर बाद में बताएं। उनकी बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है, लोगों की कम है। మానవుని శరీరంలో ఈ సెల్లోకి ఎప్పుడైతే మార్పులు వస్తున్నాయో అది ఆ సెల్ యొక్క విఘటన జరిగి అందులో నుంచి అనేక సెల్లు ఉత్పత్తి అయ్యి తద్వారా మనం ఈరోజు క్యాన్సర్ అనేది ఏమిటి ఒక జీవకణము విఘటన వల్ల అది 10ంతలుగా పెరిగి 100ంతలుగా పెరిగి ఆ క్రిముల యొక్క వీటి పరిణామాల వల్ల అంతగా పెరగడం వల్ల మనకు క్యాన్సర్ అనే రోగం వస్తుంది. దానికి కారణము పూర్తిగా ఈ అతినీలలోహిత కిరణాల వల్ల ఇంకా పెరిగేటువంటి ప్రమాదం. ये तो हुआ मानवीय स्वास्थ्य इसका अभ्यास किया गया। अभ्यास करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी का गठन हो गया, आईपीसीसी, इंटरनेशनल मॉनिटरी, जो एक वैज्ञानिक उसमें सारे उसके विशेषज्ञ एक कमेटी का गठन किया, आईपीसीसी, और उस कमेटी ने अभ्यास किया। अभ्यास के बाद मालूम पड़ा कि जो ओजोन खत्म हो रहा है उसके रोशनी में हीट आती है, उष्मा आता है, हीट, उसको भी सोख लेते हैं। इनकमिंग हीट इज एब्सॉर्ब्ड और हमारी भूमि तपती है, रात को जो हीट ऊपर जाती है उसको भी सोख लेती है। इससे हीट वायु का तापमान बढ़ता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ఇప్పుడు ఈ ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడడం వల్ల కేవలం అతినీలలోహిత కిరణాలే కాకుండా సూర్యుని వేడిని కూడా ఈ ఓజోన్ పొర ఆపుతుంది. ఈ రంధ్రాలు పడడం వల్ల ఆ వేడి కూడా నేరుగా భూమి మీదకి రావడం వల్ల భూతాపం పెరుగుతుంది. దీన్నే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు. భూతాపం పెరిగి పైకి వస్తుంది, పైకి వెళ్ళేదాన్ని ఆపేస్తుంది.
అందుకని భూమి మీద వేడి పెరుగుతుంది, భూతాపం పెరుగుతుంది. हाँ, उनकी उष्मा बढ़ता है तो उसका तापमान बढ़ता है. अभी ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 0.7 अंश तापमान बढ़ा है, ये हम मानने वाले नहीं है. कुछ बातें छुपा रहे हैं. वास्तव में एक दिन में 18 इंच बारिश, इन वन डे 18 इंच heavy rains, it is not happened. अरे 6 महीने के बाद एक दिन में बर्फीपात, हिमपात और चक्रवात. अरबी समुद्र में 3 साल में एक चक्रवात होता था, आज 1 साल में 2 हो गए. हिंद महासागर में 1 साल में 5 होते थे, आज 10 के 12 हो गए. और विनाशकारी चक्रवात, साइक्लोन्स, ये सारा दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग. అంతేకాదు దీనివల్ల మనం అంతేకాకుండా దీనివల్ల అనేక దుష్పరిణామాలను మనం చూస్తున్నాం. ఒకే రోజు 1.7 తాపం అని చెప్తున్నారు, కానీ నా దృష్టిలో అది కరెక్ట్ కాదు అని వారు చెప్తూ, దీనివల్ల మనం చూస్తున్నటువంటి దుష్పరిణామాలు ఒకే రోజు ఒకే సమయంలో ఒకే చోట విపరీతమైన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అట్లాగే హిమనదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొందరగా కరిగిపోతున్నాయి. వీటన్నిటి ప్రభావమే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. అంతేకాకుండా తుఫానులు, చక్రవాతాలు అరేబియా మహాసముద్రంలో ముందు సంవత్సరానికి 1 వస్తే ఇప్పుడు 2 వస్తున్నాయి. అట్లాగే హిందూ మహాసాగర్ అక్కడ తుఫానుల సంఖ్య ఇంతకు ముందు ఎంతైతే ఉంటుందో అంతకంటే రెట్టింపు అవుతూ పోతుంది. అంటే మాటికి తుఫానులు వస్తున్నాయి, సునామీలు వస్తున్నాయి, వర్షాలు పడే చోట అధికంగా పడుతున్నాయి, పడని చోట పడటం లేదు. వీటన్నిటిని కలిపి इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. ऋतु बदल बहुत तेज गति से हो रहा है. हम देख रहे थे कि बारिश में बारिश ही होती थी, अब बारिश नहीं है, ग्रीष्म ऋतु है. धूप तपके 50 ఏళ్ల క్రితం ఏ ఋతువు ఆ ఋతువులోనే వర్ష ఋతువు అంటే వర్షం పడేది, గ్రీష్మ ఋతువు అంటే ఎండ ఉండేది, చలికాలం అంటే మనకు చలి ఉండేది. ఈరోజు ఎండాకాలంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, వర్షాకాలంలో విపరీతంగా ఎండలు కాస్తున్నాయి. అట్లాగే చలికాలం అయితే దాదాపు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులకు తెలుసు, చలికాలం అయితే లేనే లేకుండా పోయింది. ఇదంతా కూడా ఋతువుల యొక్క మార్పును కూడా మనము గ్లోబల్ వార్మింగ్ కిందనే చెప్పుకోవాలి. अगर कैसे पकड़ना है मालूम है? मैं एक साधारण किसान, आप राजनेता नहीं हो, इसलिए आपको आदत नहीं है बोलने की. इसीलिए पकड़ने के लिए तो यहाँ आए हैं. ठीक है. अगर गेहूं का उत्पादन 1 एकड़ में 20 क्विंटल चाहिए, अगर गेहूं का उत्पादन 1 एकड़ में 20 क्विंटल चाहिए तो तापमान चाहिए 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड. మనకు గోధుమ పంటలో 1 ఎకరం 28 క్వింటాలు రావాలంటే దానికి కావాల్సింది వాతావరణం 15 నుంచి 25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. मार्च महीने में जब दाने पकते उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना ही है,
तब कई दाने पकेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। मार्च महीने में जो दाने पकने का काल होता है, पकोता काल, उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना ही है। మార్చి నెలలో మనం పాలు తాగుతాయి అంటాం, గింజలు పాలు తాగే సమయం. ఆ సమయంలో వాతావరణంలో 28 ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు అది ఉండటం లేదు. 3 साल से मार्च महीने में 42 डिग्री टेम्परेचर तापमान है पूरे उत्तरी हिंदुस्तान में. 3 సంవత్సరాలుగా మార్చి నెలలో 42 డిగ్రీలకు పోయినప్పుడు అందుకని అక్కడ ఉత్పత్తి. इसका मतलब है दाने भरने के लिए तापमान चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसका परिणाम है दाने का आकार घट गया है, उत्पादन क्षमता घट गई है और उत्पादन घट गया. దాని అర్థం ఏంటంటే గింజలు పండడానికి 28 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కావాలనుకుంటే మార్చి నెలలో 42 పోయినప్పుడు అయితే ఆ గింజలు సన్నగా ఆకారం మారిపోతుంది లేదా పీచు పడిపోయాయి, మనం పీలలు అయిపోయినాయి అంటాం తెలంగాణ. దాని ద్వారా ఉత్పత్తి అనేది సగం కంటే ఎక్కువ తగ్గిపోతుంది. अगर इसको रोका नहीं गया, हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ सालों में भयावह खाद्य असुरक्षा पैदा होगी, भूखमरी होगी और खाने के लिए खाद्य मिलने के लिए हिंसा होगी. దీన్ని గనక ఇప్పుడు ఆపకపోతే రాబోయే రోజుల్లో భయంకరమైనటువంటి ఉపద్రవం రాబోతుంది. మన ఉత్పత్తి దిగుబడులన్నీ పడిపోయి ఆహార పదార్థాల కొరత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. तापमान बढ़ने से केवल गेहूं का उत्पादन नहीं घट रहा है, पैडी का भी उत्पादन घट रहा है, कपास का उत्पादन घट रहा है, मिलेट का उत्पादन घट रहा है, दालों का उत्पादन घट रहा है, तिल का उत्पादन घट रहा है. వాతావరణ మార్పుల వల్ల కేవలం అది వరి మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. వరి, మొక్కజొన్నలు, పత్తి పదార్థాలు మనం కిందికి పండిస్తున్నామో ఈ అన్నిటిపైన దాని దుష్ప్రభావం ఉంది. आप मुझे बताइए, अगर उत्पादन निरंतर घट गया और जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है और 20 साल के बाद वो 160 करोड़ होने वाली है. यानी we want double production than today. और उत्पादन घट रहा है. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भूखमरी. మరొక ప్రమాదం తిండి గింజల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది ఒక పక్క, ఇంకో పక్క మానవుల సంఖ్య పెరుగుతూ పోతుంది. జనసాంద్రత పాపులేషన్ ఒకవైపు పెరుగుతుంది. దానివల్ల జరగబోయేటువంటి ప్రమాదం ఏమిటంటే ఒక దిక్కు జనసాంద్రత జనసంఖ్య పెరుగుతుంది, ఇంకొక దిక్కేమో దిగుబడులు తగ్గిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే తిండి గింజల కోసం కొట్లాడి ఉన్నోడు మీద వెళ్ళి గుంజుకుని సమాజంలో అంతర్యుద్ధాలకు దారితీసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. एक और भयावह भूखमरी की समस्या हमें सामने खड़ी होने की संभावना बन रही है. दूसरी ओर ये जो हिम नदियां है, ग्लेशियर, हिमालय का जो आइस स्तर है वो तेज गति से घट रहा है. परिणाम स्वरूप अगर ये तेज गति से घटेगा, इसका मतलब है सारा पानी समुद्र में आने वाला है, आ रहा है. और एक दिन ऐसा आएगा समुद्र की ऊंचाई जल की स्तर इतना बढ़ेगा कि पूरा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा. तो ये सारे लोग हैदराबाद में आएंगे. మరొక దిక్కు హిమనదాలు, మనకున్నటువంటి హిమాలయాలు లాంటివన్నీ కూడా ఈ ఉష్ణానికి కరిగిపోతూ ఉంది.
కరిగిపోతే వాటి ప్రవాహానికి, వాటి నీటి వేగానికి మొత్తం నదులన్నీ పొంగిపోయి ఒక దిక్కు వరదలు వస్తున్నాయి, మరొక దిక్కు సముద్రాల యొక్క నీటి మట్టాలు పెరిగితే ఏమవుతుంది? మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కలకత్తా, చెన్నై, బొంబాయి లాంటి నగరాలన్నీ ఆ నీటిలో, సముద్ర నీటిలో మునిగిపోతాయి. వాళ్ళంతా హైదరాబాద్కి వచ్చి కొడతారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో ఏం రేట్లు ఉన్నాయో ప్రధానికి తెలుసు. అప్పుడు అన్ని దోపిడీలు అయిపోతాయి, ఆక్రమణలు పెరిగిపోతాయి. सारी समस्याओं को सामने रखते हुए हमें एक बात तो निश्चित है कि हमारा विनाश नजदीक आ रहा है। कौन रोकेगा? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के पीछे जो हरित गृह है, ग्रीन हाउस गैसेस है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, मीथेन हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य गैसेस, उसका उत्सर्जन हम नहीं रोक पाए तो विनाश को रोक नहीं पाएंगे। हमें ये देखना है कि हरित गृहों का उत्सर्जन कौन कर रहा है, कौन जवाबदार है, जो हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है। इसका अभ्यास पहले होना चाहिए। దీని అర్థం ఏమిటంటే ఈ ఉపద్రవాల వల్ల రాబోయేది ఖచ్చితంగా ఈ ఉత్పత్తిని, అంటే వాయువులు పెరగడాన్ని మనం ఆపలేకపోతున్నాము. దీనివల్ల జరిగేటువంటి వినాశనాన్ని ఎవరు ఆపుతారు? దీనికి కారణం ఎవరు? चार क्षेत्र है जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। पहला है उद्योग, इंडस्ट्री, जो धुआं छोड़ रहे हैं, विशाल मात्रा में ग्रीन हाउसेस उत्सर्जित कर रहे हैं। दूसरा है ऑटोमोबाइल यानी वाहन उद्योग, विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहा है। आपने देखा कितनी कारें, कितनी गाड़ियां चल रही है। तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, कृषि, एग्रीकल्चर, विशाल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है। और चौथा ये मानव रोपाओं का, जो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार। ఈ హరిత వాయువులకి 4 ప్రధానమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి యాంత్రీకరణ, పరిశ్రమలు పెరగడం, పరిశ్రమలు వెదజల్లుతున్నటువంటి కాలుష్యాలు, పొగలు. రెండవది వాహనాలు, విపరీతమైన వాహనాలు పెరగడం, తద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉత్పత్తి కావడం. మూడవది తీసరా అగ్రికల్చర్ గ్రీన్ గ్యాస్. గురుగారు చెప్పే దాంట్లో ఇదే ప్రధానం. మనం అందరం కూడా ఇందులోనే ఉన్నాం. మనందరి వల్ల కూడా, మన వ్యవసాయ రంగంలో ఇప్పుడు మనం పాటిస్తున్న పద్ధతుల వల్ల కూడా ఈ గ్రీన్ గ్యాసెస్, హరిత వాయువులు వెదజల్లడం. एग्रीकल्चर के व्यवसाय क्षेत्र। अब आप बोलेंगे कि भाई व्यवसाय क्षेत्र कहां से आ गए? हमने सुना था कि कारखाने धुआं छोड़ रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि अब रास्ते में जाते हैं तो सारा धुआं अपने नाक में जाते हैं वाहन उद्योग का। लेकिन ये व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे जिम्मेदार है, कृषि क्षेत्र का ही जिम्मेदार है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। మనమైతే చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, పరిశ్రమల వల్ల కాలుష్యం వస్తుందని, వాహనాల వల్ల వస్తుందని. కానీ వ్యవసాయ క్షేత్రము ఎట్లా ఈ హరిత వాయువుల్ని విదజల్లుతుంది? మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం ఎందుకు దీనికి బాధ్యులమవుతాం? మనదేం బాధ్యత కాదు కదా. रासायनिक खेती में बीज उद्योग, सीड इंडस्ट्री, रासायनिक खाद के उद्योग, कीटनाशक दवाओं के उद्योग, फंगिसाइड के उद्योग, आपके ट्रैक्टर के उद्योग या अन्य औजारों के उद्योग हर दिन विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहे हैं। क्या करें? रासायनिक कृषि में जो संसाधन वहां निर्माण किए जाते हैं, उनके कारखाने विशाल मात्रा में हवा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं।
వ్యవసాయ క్షేత్రం ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు విత్తనాలు తయారు చేసేటువంటి కంపెనీలు కానీ ఈ రసాయన ఎరువులు తయారు చేసేటువంటి కంపెనీలు కానీ దానిలో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ అట్లాగే ట్రాక్టర్ల కంపెనీలు కానీ అందులో పనిచేసే వీళ్ళంతా కానీ విశాల మాత్రం అంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో గాలిలోకి ఈ హరిత వాయువుల్ని వెదజల్లుతున్నారు. दूसरी बात, जब आप यूरिया डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं, అందులో వేయడం వల్ల పంట దిగుబడులు రావచ్చు. కానీ ఏం జరుగుతుంది అనేది 4 చర్యలు మీరు వేసినటువంటి యూరియా అమోనియాగా మారి అట్నుంచి ఇంకొకటి దగ్గరికి రూపాంతరం చెంది అట్నుంచి ఇంకో దగ్గరికి రూపాంతరం చెంది మొక్కల వేళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ మొక్కల నుంచి అది పండేటువంటి గింజలకి దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ హైదరాబాద్ లో ఉండేటువంటి తల్లులు టమాటాలు కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చి మేమైతే మంచి కడుక్కున్నాము, మీకు పుట్టినటువంటి క్రిమి సంహారక మందులన్నీ కూడా కడిగేస్తే పోయినాయి అనుకుంటున్నారు. అమ్మ అది ఎక్కడికి పోవటం లేదు, అందులో ఉన్నాయన్నీ మెల్లగా ఆ యూరియా ద్వారా పరిణామం చెందినటువంటి ఆ విషాలన్నీ మెల్లగా మీ కడుపులోకి వెళ్తున్నాయి. మీ కడుపులోకి వెళ్ళి మిమ్మల్ని మెల్లిగా క్యాన్సర్ వైపుకు నెట్టుతున్నాయి. जब जैविक कीटनाशक हमारे किसान छिड़कते हैं हमारी सब्जियों पर, फलों पर या अनाज के फसलों पर, विदिन 7 सेकंड के अंदर वो फलों के अंदर सोख ले जाते हैं और कीटनाशक जहर के दाने के अंदर सोख ले जाते हैं, सब्जियों के अंदर सोख ले जाते हैं और 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है इंटरसेल्युलर वैक्यूल्स और चर्बी है उसमें संग्रहित हो जाते हैं. మీరు చల్లుతున్నటువంటి మనం చల్లుతున్నటువంటి క్రిమి సంహారక మందులు కేవలం 7 సెకండ్ల లోపలనే ఆ పళ్ళల్లోకి చొరబడతాయి, ఆ గింజల్లోకి చొరబడతాయి. అవే అత్యంత ప్రమాదకరంగా మనం ఏదైతే తింటున్నామో తద్వారా వారు చెప్పినటువంటి అన్ని రాసాయనిక చర్యల ద్వారా ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. परिणाम स्वरूप हमारे प्रतिरोध शक्ति को वो कमजोर बनाते हैं और बीमारियों की तरफ हमें ले जाते हैं. దాని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే పరిణామం ఏమవుతుందంటే మన లోపల ఉండేటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి సన్నగిల్లడం వల్ల, పూర్తిగా రోగ నిరోధక శక్తి పోవడం వల్ల అనేక రుగ్మతలకు రోగాలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది. इतना नहीं, रासायनिक कृषि में किसान क्या करते हैं, रात को बैंगन इतना, शाम को दूसरे दिन सुबह इतना, ये आकार कैसे बढ़ेगा? ఇంత మాత్రమే కాదు, इसका कारण है उसको क्या दिया जाता है, ఇంజెక్షన్ दिया जाता है. ఇంత మాత్రమే కాదు, కొంతమంది రైతులు వాటి స్వరూపాలు వాటి పెరగడం కోసము పొద్దున అది ఇంతగా కనబడుతుంది. వంకాయ చూస్తే పొద్దున ముఖ్యంగా బీరకాయలు పొద్దున చూస్తే ఇంత ఉంటుంది, సాయంకాలానికి ఇంత అవుతుంది, తెల్లవారి కోసి మార్కెట్ తెచ్చేటప్పటికి 1 మీటర్ అవుతుంది. ఏం చేస్తున్నారంటే వాటికి ఇంజెక్షన్లను ఇస్తున్నారు పెరగడం కోసం. इतना ही नहीं, फलों पर भी हार्मोन्स के छिड़काव किया जाता है. इस सारे हार्मोन्स के अवशेष हमारे भोजन में आते हैं, हमारे शरीर में आते हैं. ये हार्मोन्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. और आप देखते हैं कि 16 साल की लड़की ऋतुस्नात होती थी, मंत्री कोष होता था, 8 साल की लड़की ऋतुस्नात हो रही है. अरे ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बहुत खतरनाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है मानव के साथ. ఎంత భయంకరంగా జరుగుతుందో దీనికి నా ట్రాన్స్లేషన్ అవసరమే లేదు. 18 సంవత్సరాలకు పుష్పవతి కావాల్సినటువంటి అమ్మాయి 16 సంవత్సరాలకు కావాల్సిన అమ్మాయి 8 సంవత్సరాలకు అవుతుందంటే కారణము దాని మీద హార్మోన్లకు సంబంధించినటువంటి అవశేషాలని మన వాళ్ళు పిచికారీలు చేయడం వల్ల అది తిండి గింజల్లోకి మన భోజనంలోకి వచ్చేసి ఇంతగా హార్మోనియల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాన్ని మన కళ్ళ ముందే మనం చూస్తున్నాం. जब आप रासायनिक खाद डालते हो और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हो तो सारे अवशेष भूमि में जाते हैं. ये जड़ है, भूमि में जो अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, कीट है, उनको नाश करते हैं. कभी आपने यूरिया डालते हैं हमारे किसान भाई, कभी 1 चमचा यूरिया खाकर देखा है कैसा लगता है? खट्टा मीठा मालूम है, ऊपर की टिकट कटती है. इतना छिड़काव करते हैं, 2 बूंद हिंदुस्तान की चक्कर देखिए नहीं, सौदे हुए कुंड का मन
यानी एक चमचा यूरिया खाने से 70 किलो అంటే ఒక మనిషి ఇంత వేసుకుంటేనే చనిపోతాడు యూరియా అంటే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మన కంటికి కనిపించినటువంటి ఈ సూక్ష్మక్రిముల సంగతి ఏమిటి? అవన్నీ కూడా పూర్తిగా నాశనం అయిపోతున్నాయి. देखिए ईश्वर ने पेड़ पौधे के वृद्धि विकास में मानव की कोई भूमिका नहीं दी है. The God has not given any role to human being in the growth and development of the plant body. భగవంతుడు మొక్కల ఎదుగుదలకి మొక్కల యొక్క దిగుబడులకి తన ద్వారా జరిగిందే ఇచ్చాడు, కానీ అందులో మధ్యలో మానవుని యొక్క ప్రమేయాన్ని ఎక్కడా కల్పించలేదు. पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं. మొక్కలు వృక్షాలు తమ ఆహారాన్ని తామే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటాయి. मानव नहीं था, पेड़ पौधे थे, घने जंगल थे, कौन खिलाता था? మనిషి భూలోకంలోకి రాకముందే ముందు ప్రకృతి ఉంది, అప్పటికే చెట్లు మొక్కలు అవన్నీ ఉన్నాయి. వీడి ప్రమేయం ఏం లేకపోయినా అవి ఎలా ఉన్నాయి? వాడికి ఎవడు తిండి పెట్టాడు? అప్పుడు వాడంతట అవే ఉన్నాయి కదా. आज भी घने जंगल में मानव नहीं है, अनगिनत फल है, कौन खिला रहा है? ఈ రోజు కూడా మీరు దట్టమైన అడవుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి, పెద్ద పెద్ద వృక్షాలకు అనంతమైనటువంటి పళ్ళు కాయలు ఉన్నాయి. ఎవడు వాడికి ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాడు? इसका मतलब ये मानवीय अहंकार है. वैज्ञानिक దీని అర్థం ఏమిటంటే ఇది మానవ అహంకారం. వైజ్ఞానికులు मैं पेड़ पौधे को बढ़ाता हूँ, मैं फसल को बढ़ाता हूँ, ये सब मानवीय अहंकार है. वास्तव में पेड़ पौधे के वृद्धि विकास में मानव की कोई भूमिका नहीं है. నిజానికి వృక్షాలలో ప్రకృతిలో మానవుని యొక్క ప్రమేయం ఏమాత్రం లేదు, వాటంతట అవే ఉంటాయి. ఇది మానవుని యొక్క అహంకారం. నేను పెంచుతున్నాను, నేను మొక్కల్ని పెట్టాను, నేను తోటల్ని పెట్టాను, నేను దిగుబడులు చేస్తున్నాను అనేటువంటి నేననే అహంకారంలో ఉన్నాడు తప్ప ఈశ్వరీయ సంవిధానంలో మనిషి ప్రమేయం ప్రకృతిలో లేనే లేదు. तो सवाल पैदा होता है, अगर पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते कहां से लेते? हमारे कुछ वैज्ञानिक यहाँ बैठे हो या बाहर के सफेद झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं दुनिया को कि भूमि में कुछ भी नहीं होता, आप खाद को डालना ही पड़ता है, भूमि में खाद्य तत्व तो नहीं होते. एक झूठ बोलते हैं. वास्तव में भूमि अन्नपूर्णा है, महासागर है, कुछ भी कमी होती है ये बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं. మనందరినీ ఒక భ్రమలో నెట్టారు మన కృషి వైజ్ఞానికులు అన్నటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళంతా మనకు అబద్ధాన్ని చెప్తున్నారు. భూమి తనంత తానే, భూమిలో అన్ని ఉన్నాయి, అన్ని లవణాలు అన్ని లక్షణాలు అన్ని ఉన్నాయి. మొక్కలకు కావాల్సింది, ప్రకృతికి కావాల్సింది భూమాత ఇస్తుంది. వాస్తవానికి భూమి అన్నపూర్ణ. కానీ మన వాళ్ళు ఈ మొక్కలకి మీరు వేయకపోతే ఇవి పెరగవు, రసాయన ఎరువులు వాడకపోతే అవి వృద్ధిలోకి రావు, మీకు దిగుబడులు రావు అనేటువంటి ఒక భ్రమలో మనందరిని ముంచేశారు. अगर ये कुछ वैज्ञानिक सच बोल रहे कि भूमि में कुछ भी नहीं होता, मेरा सवाल है इनको, तमाम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों कि जंगल में तो मानव नहीं है, जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, फॉस्फेट की कमी नहीं है, पोटेश की कमी नहीं है, किसी भी खाद्य तत्व की कमी नहीं है. यानी सब कुछ मिल गया. किसने दिया? मानव तो है नहीं वहां. నేను ఈ విజ్ఞానికులు, కృషి విజ్ఞానికులు, శాస్త్రవేత్తలందరికీ సవాలు విసురుతున్నాను. ఎవరినైనా చెప్పమనండి, భూమిలో ఏదైనా తక్కువ ఉందా? మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి అన్ని లక్షణాలు, అన్ని లవణాలు, అన్ని పోషకాలు భూమాతల్లో ఉన్నాయి. లేవని చెప్పి వాళ్ళను ఏ ప్రయోగశాలలో చేసి నాతో నిరూపించమనండి. అడవిలో మొక్కలకి ఎవడిస్తున్నాడు ఆహారాన్ని, దానికి కావాల్సింది? మరి అక్కడ అన్ని ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మన క్షేత్రాల్లో లేవని ఎట్లా చెప్తున్నారు వీళ్ళంతా? अगर भूमि में कुछ भी नहीं होता तो पत्तों में कमी आती, लेकिन कमी नहीं है. अर्थात भूमि से मिला है, इसका अर्थ है भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि खाद्य तत्वों का महासागर है. एक कृषि वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं कि भूमि में कुछ नहीं होता. ఒకవేళ భూమిలో ఏమీ లేకపోతే వృక్షాల యొక్క ఆకుల్లో తేడా మనకు కనబడుతుంది. మీరు అడవులలో చూసినట్టయితే ఆకుల్లో ఎంత తాజాదనం ఉంటుంది, ఎంత ఆరోగ్యం ఉంటుంది. మరి వీళ్ళు చెప్తున్నది పూర్తి అబద్ధమే కదా. భూమిలో ఏమీ లేదు అనేటువంటి, భూమి అన్నపూర్ణ, భూమి
వీటికి కావాల్సిన అంటే ప్రకృతికి కావాల్సినటువంటి అన్ని దాని బలానికి కావాల్సినటువంటి అన్నిటినీ భూమి అందిస్తుంది. వీళ్ళు మనని ఒక మూర్ఖత్వంతో అబద్ధాలతో మనని మోసం చేస్తున్నారు. लेकिन एक है भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं अगाध मात्रा में होते हैं, वो सारे खाद्य तत्व गहराई में ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। ये गहराई से खाद्य तत्वों को ऊपर लाने का काम जड़े करती है, वानपामु करते, क्या बोलते हैं आप, वानपामु करते, केंचुए और केशाकर्षण शक्ति करती है, कैपिलरी फोर्स करता है। భూమిలో మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని తయారు చేసేటువంటి తత్వాలన్నీ కూడా లోపల దాచబడి ఉంటాయి. అందుకనే మొక్కల యొక్క వేర్లు, చెట్ల వేర్లు లోపలికి వెళ్తాయి. పైన ఉన్నటువంటి మొక్కల వేర్లకు అందించడం కోసం భగవంతుడు చేసిన సృష్టిలో వానపాములు ఆ పనిని చేసి పెడతాయి. తర్వాత కేచువ వానపాములు ఆరు సూక్ష్మ క్రిములు ఏవైతే ఈ వాప్సాన్ని తర్వాత చెప్తారో అవన్నీ ఆ మొక్కల వేర్లకు అందిస్తాయి. కేశాకర్షక శక్తి లోపల ఉండేటువంటి నీటిని పైకి కేశాకర్షక శక్తి ద్వారా ఆ పదనని మొక్కల వేర్లకి భగవంతుడు సృష్టిలో అందించబడతాయి. बाजार से वानपामु में गेहूं लाकर डाला है, चावल लाकर डाला है, खाने पकाने का सारा सामान लाकर डाला है। ये किसान शक्ति में भी सारा खाद्य डाला है, लेकिन पकाने वाले घर में नहीं तो क्या करेगा, होटल में जाएगा। సో ఇక్కడ సృష్టి రహస్యాన్ని వారు విప్పి చెప్తున్నారు అత్యంత సుందరంగా. ఇది తిండి గింజల్ని ఈ సూక్ష్మ క్రిములు కానీ వానపాములు కానీ తీసుకొచ్చి వేళ్ల దగ్గర పెడతాయి, కానీ వండి పెట్టే పని వాటిది కాదు. మరి వాటికి ఇప్పుడు వండి పెట్టకపోతే ఎట్లా అందుతుంది? ఆ వండి పెట్టేటువంటి పనిని ఎవరు చేస్తున్నారు? ये पकाने का ठेका ईश्वर ने सूक्ष्म जीवाणु को दिया है। ఈ వండి పెట్టే పనిని భగవంతుడు సూక్ష్మ జీవులకు ఇచ్చాడు. और एक कृषि वैज्ञानिक को मालूम था कि पकाने वाला को खाद्य मिलेगा और किसान खाद नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबको अपने आप मिलेगा। तो पहला हमला क्या किया उन्होंने, ये जीवाणु को खत्म करना है, इसके लिए रासायनिक खाद डाले और एक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। ఈ సత్యము ఈ శాస్త్రవేత్తలకు తెలుసు కనుక వాళ్ళు మనని మోసం చేయడం కోసం ముందుగా వాళ్ళ ఎరువులు అమ్ముకోవాలి, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి క్రిమి సంహారక మందులు అమ్ముకోవాలి. కాబట్టి ఈ మొక్కకు వండి పెట్టి ఏర్పాటు చేసిన భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సూక్ష్మ క్రిములను చంపేస్తేనే ఈ రైతులు మా వస్తువులను కొంటారు, మా వ్యాపారాలను పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడతారు. కాబట్టి మనను మోసం చేసి యూరియా అనేటువంటి ఈ రసాయన ఎరువుల్ని తీసుకొచ్చి ఆ మొక్కలకు వేయడం వల్ల అక్కడ భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సూక్ష్మ క్రిముల వ్యవస్థ పూర్తిగా సర్వనాశనం చేశారు, వాళ్ళ వ్యాపారాలు పెంచుకున్నారు. ఇది వీళ్ళకు తెలుసు. यानी रासायनिक कृषि कितना विनाशकारी है ये आपको अभी समझ में आया होगा। पहली बात कि जो हम छिड़काव करते, रासायनिक खाद डालते, जल हम खाते हैं, तो जल से हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है, तो हमें डायबिटीज, कैंसर होता है, जन्मुख रूपांतर होता है, जन्मुख में बदलाव होता है, जीन जो शक्ति है उसमें बदलाव होता है, और इससे कोशिका विभाजन तेज गति से हो जाता है, कैंसर, डायबिटीज भी हमारे पीछे आता है। साथ में भूमि के जीवाणु खत्म होते हैं। इसका मतलब है विनाश ही विनाश, వినాశకారే విపరీత బుద్ధి. ఈ రసాయనిక వ్యవసాయం వల్ల, రసాయన పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ఏమేమి నష్టాలు జరుగుతున్నాయో బహుశా ఇప్పటికే మీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది. దీనివల్ల మనం ఆ పండించినటువంటి తిండి గింజలు తీయడం వల్ల మనలో రోగ నిరోధక శక్తి సన్నగిల్లడము, అనేక రుగ్మతలకి మనం గురి కావడము, క్యాన్సర్ లాంటి భయంకరమైనటువంటి రోగాల బారిన పడము, ఇదంతా కూడా వినాశకారే విపరీత బుద్ధి. जिस हरित क्रांति ने रासायनिक खेती में दी, एक कृषि वैज्ञानिक हमारे राज्यकर्ता लोग दावा करते हरित क्रांति से हमारा देश खाद्यान्न में स्वावलंबी बन गया है, आत्मनिर्भर बन गया है। మనకు హరిత విప్లవం అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకొచ్చారు.
ఈ హరిత విప్లవం వల్ల అధిక దిగుబడులు వచ్చి మనకు ఆహార పదార్థాల కొరత లేకుండా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక భ్రమలోనికి మనం తీసుకెళ్లారు. అది అంతా మీకు తెలుసు. अगर ऐसा है तो मेरा इनको सवाल है, कृषि वैज्ञानिकों को, हमारी सरकारों को। भारत सरकार हर साल 150 लाख टन क्या आयात कर रहा है? खाने का तेल आयात कर रहा है। चाहे मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल हो, या रूस यूक्रेन से, या अन्य अर्जेंटीना से सूरजमुखी का ऑयल हो, और ब्राजील और चाइना से सोयाबीन का ऑयल हो, हम 150 लाख मीट्रिक टन हर साल खाने का तेल आयात कर रहे, लाखों टन दालें आयात कर रहे, लाखों टन फल आयात कर रहे, इतना ही नहीं खाद भी आयात कर रहे, टेक्नोलॉजी भी आयात कर रहे, और मुझी पर दाव देकर बोलते हैं कि हमारा देश स्वावलंबी बनकर मूर्ख बना रहे देश को। ఇది ప్రభుత్వాలకి ఈ కృషి వైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్తలందరికీ నేను ఈ హరిత విప్లవం సాధించింది విజయం అయితే నేను సవాల్ విసురుతున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం 150 లక్షల టన్నుల ఆహార పదార్థాలని, నూనె గింజల్ని విదేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఒకటి కాదు, పప్పు ధాన్యాలు కానీ, ఆహార పదార్థాలు కానీ, నూనెలు కానీ ఇంత దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము. పైగా మీసాలు మెరువేస్తూ మన ప్రభుత్వాధినేతలు ఈ దేశం స్వావలంబన చెందింది అని చెప్తున్నారు. ఇది అబద్ధమా నిజమా మీకు తెలుస్తూనే ఉంది. केवल गेहूं चावल में स्वावलंबन माने खाद्यान्न में स्वावलंबन नहीं होता। खाद्यान्न माने गेहूं चावल दाल फल मसाले और खाने का तेल, ये सब उसमें आता है, सब उसमें आता है। उसमें तो हम आत्मनिर्भर नहीं है। కేవలము గోధుమలు వరి పండించి స్వావలంబన సాధించామని చెప్పుకుంటున్నాము. మనం భోజనం అంటే కేవలం గోధుమలు అన్నమే తినటం లేదు. కావలసినటువంటి పప్పు దినుసులు కానీ, మన ఇంటికి కావలసిన, మన వంటకు కావలసిన దినుసులు, పండ్లు, ఫలాలు అన్ని కలిపితేనే స్వావలంబన. కేవలం రెండిట్లో స్వావలంబన సాధించేసి మనం అత్యధికంగా వరి పండించేసి, గోధుమలు పండించేసి మా దేశం స్వావలంబన అయిందంటే ఎట్లా నిజమవుతుంది? ఇది रासायनिक खेती में उत्पादन घट रहा है, लागत का मूल्य बढ़ रहा है, इसलिए कर्जा बढ़ रहा है, और कर्जा देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन से उसकी फसलें बर्बाद हो रही है। तो क्या करेगा? ये बैंक वाले आते हैं पीछे और बोलते हैं दो हमारा पैसा, कहाँ देगा? तो आत्महत्या करता है। इसका मतलब है ये मानव विनाश, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक को रोकना है और आत्महत्या को रोकना है। ये उत्पादन हम घटा रहे, आयात कर रहे, इसको बंद करना है। तो पहला काम करना होगा, रासायनिक खेती पर क्या करना होगा? ध्यान लगाना होगा। దీని అర్థం దీనికి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రసాయనిక ఎరువుల వల్ల జరుగుతున్న ప్రమాదాలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, ఏమవుతున్నాయి, దినదినము మనం పంట పండించడానికి రైతు వ్యవసాయం ఒక ఎకరానికి ఎంత దిగుబడి వస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. రసాయనిక ఎరువుల ఖర్చులు పెంచుకున్నాడు, దిగుబడి తగ్గింది, ఆదాయం తగ్గింది. కానీ ఒక దిక్కు అప్పులు పెరిగాయి. అప్పులు పెరుగుతూ ఉంటే ఆత్మహత్య తప్ప మరొకటి లేకుండా పోయినటువంటిది రైతుకు. సో ఈ అన్ని ఇవే కాకుండా మనకి ఇందాక చెప్పుకున్న రోగాలన్నీ కూడా కారణం అవుతున్నాయి ఈ రసాయనిక వ్యవసాయం వల్ల. మరి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆపాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ రసాయనిక వ్యవసాయం మీద బ్యానుని పెడితే తప్ప ఇది ఆగదు. सुभाष पालेकर कृषि में बीज खरीदना ही नहीं है। సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో ఇప్పుడు వచ్చాం మనం ఇక్కడికి. మనం విత్తనాలు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరమే లేదు. रासायनिक खाद डालना ही नहीं है, ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరమే లేదు. कीटनाशक का छिड़काव करना ही नहीं है, క్రిమి సంహారక మందులు చల్లాల్సిన పనే లేదు. भस्मासुर ट्रैक्टर भी चलाना नहीं है, భస్మాసుర ట్రాక్టర్ ని నడపాల్సిన అవసరమే లేదు. तो कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। అప్పులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం రానే రా. आत्महत्या कैसे होगी? ఇక ఆత్మహత్యలు ఎట్లా జరుగుతాయి? आत्महत्या तो नहीं होगी, लेकिन जब हम नहीं खिला रहे हैं, इसका मतलब है कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से हम उनको बचा रहे हैं। ఆత్మహత్యలు కావు సరికదా, ఆత్మహత్యలు ఉండవు సరికదా. మనం పండించేటువంటి పంటల ద్వారా, కూరగాయల ద్వారా, ధాన్యాల ద్వారా ఏ ఇంట్లోకి క్యాన్సర్ ని పంపించటం లేదు కనుక మనం ఏమవుతాం? అప్పుడు
మనమేమవుతాం, రైతులు ఏమవుతారు? అయ్యే చెప్తాడు, రైతు దేవోభవ, రైతు దేవుడు అయిపోతాడు అన్నమాట. दूसरी ओर कुछ लोग बोलते हैं गो आधारित कृषि, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव खेती और सेंद्रीय व्यवसाय, बाद में वैदिक कृषि, योगिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि, अनेक कृषि पद्धतियां हमारे सामने प्रस्तुत हुई है. మరొక పక్క మరొక సవాల్ కూడా మన ముందు ఇప్పుడు కనబడుతుంది. చాలా మంది చాలా రకాలుగా చాలా వ్యవసాయ కృషి అంటూ మన ముందు కనబడుతున్నారు. కొందరు గో ఆధారిత కృషి అని, జైవిక కృషి అని, వైజ్ఞానిక కృషి అని, వేద కృషి అని, ఇలా ఎన్నో పేర్లతో మన ముందు ఈ రోజు కనబడుతున్నారు రకరకాల కృషి అంటూ. गो आधारित कृषि, सजीव खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एटम बॉम्ब से भी खतरनाक है. ఇప్పుడు వచ్చాను చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పుకుంది గో ఆధారిత కృషి అనేది అటం బాంబు కంటే కూడా ప్రమాదకరమైనది. गो आधारित कृषि और सेंद्रीय व्यवसाय एटम बॉम्ब से भी खतरनाक है. एटम बॉम्ब ने केवल हिरोशिमा नागासाकी को खत्म किया है, ये सारी दुनिया को खत्म कर रही है दोनों. దీనికి చెప్పాల్సిన అటం బాంబ్ అనేది కేవలం నాగసాకి, హిరోషిమానే నాశనం చేసింది. కానీ గో ఆధారిత కృషి, సేంద్రియ వ్యవసాయం అనేది మొత్తం ప్రపంచాన్ని, సృష్టిని నాశనం చేసేటువంటిది. गो आधारित कृषि माने जिसमें गोबर का खाद डाला जाता है वो गो आधारित. सही है. గో ఆధారిత కృషి అంటే దేంట్లో అయితే పేడను ఎరువుగా వాడతారో అది గో ఆధారిత కృషి. इतने गोबर का खाद भी डाला जाता है, खेती के सारे काम बैलों से किए जाते हैं, माल की ढुलाई भी बैलों से होती है, ट्रैक्टर से नहीं, ट्रक से नहीं, उसको बोलते हैं गो आधारित. అంతేకాదు ఆవు యొక్క పెండని మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి పెండను మాగబెట్టి పెండలో వేస్తాం కదా, ఆ ఎరువుని ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేసేదాన్ని, దీన్నంతా కూడా మనం గో ఆధారిత కృషి అని అంటున్నాం. आज एक किसान दिखा है पूरे हिंदुस्तान में, एक जो गोबर का खाद डालता है हर साल, बैलों से खेती करता है, ट्रैक्टर का नहीं, वो पावर टिलर का उपयोग नहीं करता है, कुछ नहीं, बैलों से खेती करता है और अपना माल एपीएमसी में ले जाने के लिए बैल मंडी का उपयोग करता है, ट्रैक्टर ट्रक का नहीं. ఈ రోజు ఒక్క రైతును చూపించండి గోమాత యొక్క ఎరువునే మాగబెట్టి పొలంలో వేస్తున్నవాడు, అది ఇచ్చినటువంటి ఎద్దులతోనే వ్యవసాయం చేస్తున్నవాడు, ఆ పండించిన పంటని ట్రాక్టర్లలో, మిగతా లారీలలో కాకుండా ఎడ్ల బండ మీదనే మార్కెట్ కు తీసుకెళ్తున్న వాడిని దేశంలో ఒక్కరిని చూపించండి. एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, ఒక్కడు కూడా లేడు. एक भी नहीं. कहाँ है गो आधारित कृषि, मुझे दिखाओ. ఎక్కడుంది గో ఆధారిత కృషి? ये मूर्ख बना रहा है. మనని మూర్ఖుల్ని చేస్తున్నారు. दूसरी बात, अगर गोबर खाद जिसमें डाला जाता है वो गो आधारित कृषि है. रासायनिक खेती करने वाले भी गोबर का खाद डालते हैं, तो रासायनिक कृषि क्या हो गई? गो आधारित हो गई. అంతేకాకుండా రసాయనిక ఎరువులు వాడేవాడు కూడా ఈ పెండనే వాడుతున్నాడు. మరి అట్లాంటప్పుడు రసాయనిక కృషి అనేది ఎక్కడ ఉంది? అది కూడా గోదావరిత కృషి అయిపోయింది కదా.